ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ 2025ನೇ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ವಾಗ್ದಾನ ಭೂಮಿಯೇ ಹೆದರಬೇಡ, ಹರ್ಷಿಸು, ಉಲ್ಲಾಸಿಸು, ಯೆಹೋವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಂಬ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆತನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ದಿನ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸಂತತಿ, ನಿನ್ನ ವಂಶದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವಾಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವಂಶವಾಗುತ್ತೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. 25 ವರ್ಷ 24 ವರ್ಷ ಅವನು ಕಾದಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 24 ವರ್ಷ ಅವನು ಕಾದಿದ್ದ. ಇನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ದೋಷಿಸಿಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹಿಂಜರಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೇನು ಅವನು ವಿಶ್ವಾಸದ ತಂದೆಯಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದ. ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂತು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಇನ್ನ ಏನು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಕಾದಿರು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ನಿನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೀನು ಕಾಣುತ್ತೀಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಸರಿ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಿಜವಾದ ನಾಮವನ್ನು ಹರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರ ಯಾವರು ಏನಾಗುತ್ತಾರೆ? ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನಿದು ರಕ್ಷಣೆ? ಅದು ಆತ್ಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಲೋಕ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಕಾಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು 2 ಜಾಗ ನಮಗಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಸೈತಾನನಿಗೂ ಅವನ ದೂತನಿಗೂ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಡಲ್ಪಡ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ದೇವರ ಪರದೇಶಿ ಅಂತ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆಮೇನ್. ಈ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಲೈಫ್ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಅವನ ದೂತನಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತ ಬೆಂಕಿಯ ಗಂಧಕ ಎನ್ನುವಂತ ಕೆರೆಗೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಪರದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಬೆಂಕಿಯ ಗಂಧಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಳಬಾರದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ನಂಬುವವರಿಗೆ, ಅರಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಈ ನಾಮ ಅಲ್ಲದಿರ ಬೇರೆ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಿಗೆ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದೇವರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಆ ನರಕದಿಂದ, ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಗಂಧಕದಿಂದ, ಆ ಉರಿಯಿಂದ ಅವರು ಕಾಪಾಡಲ್ಪಡುವುದೇ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತರ? புரிஞ்சிச்சாமா? புரியல கன்னடா புரியலையா? அப்போ நீங்க போயிட்டு கன்னடால கத்துக்கணும் டியூஷன்ல. காக்கா கி குக்கு கே குரு கை ಕೋಕಾ ಅದು ಕತ್ಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರ ಒಂದು. ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ? ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಆರಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು, ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ பயண ಮಾಡಬೇಕು. அல்லேலூயா. புரியுதா? இந்த பாதாளத்திலிருந்து, அக்னி நரகத்திலிருந்து நாம் தப்பித்து பரலோகத்துக்கு போகணும் என்று அவர் ஆவிக்குரிய ரட்சிப்பை கொண்டு வந்து வச்சிட்டார். ஆமென். அதை நம்பி அது கிரியைகளுக்குள்ள நம்ம போகும்போது அது ஆவிக்குரிய என்ன சொல்லுவாங்க, ஆவிக்குரிய காரியத்துல அதை நம்ம பார்க்க முடியும். அந்த
அந்த ரட்சிப்பு. ஆனா இங்க நமக்கு தெரியாது. இங்க நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நான் சம்பாதிக்கிறேன், நான் வேலைக்கு போறேன், நான் சம்பாதிக்கிறேன், என் குடும்பத்தை நான் நடத்திருக்கிறேன், நான் வாழ்ந்துருக்கிறேன். அது உனக்கு ஆவிக்குரிய காரியத்துக்குள்ள அது உனக்கு தெரியாது. ஆமென். நீ ஆவியானவரை பெற்றிருந்தா, நீ ஆவில நீ நிரம்பி இருந்தா, நீ எதை பேசினாலும் தேவ ஆவில நிரம்பி நீ பேசி நீ யோசிக்கிறதெல்லாம் ஆவியிலே நீ யோசிச்சா அந்த ஆவிக்குரிய ரட்சிப்பு அதை நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியும். அல்லேலூயா. ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருக்கிறார். ஆனா சிலருக்கு ஆவியானவர் உள்ள இருக்கிறார் என்று தெரியாது. ஆனா சிலர் உணர்றாங்க, இன்னைக்கு ஆவியானவர் நடத்தினார், இனி ஆவியானவர் அவர் சித்தத்தின் போல என்ன எங்க போனோமோ அங்க கூப்பிட்டு போயிருக்கிறார். இன்னைக்கு ஆவியானவர் இந்த வேலையை செய்ய எனக்கு பலனை ஞானத்தை தந்திருக்கிறார். இன்னைக்கு ஆவியானவர் இந்த ஆகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். இன்னைக்கு ஆவியானவர் இந்த ஊழியக்கார வீட்டுக்கு கொண்டு போனார். அந்த ஊழியக்கார வீட்டுல பேசி ஜெபம் பண்ணிட்டு வரும்போது ஒரு காணிக்கை கொடுத்தாங்க. இந்த ஆவியானவர் எனக்கு சந்தித்தார். இது ஆவில நிரம்பி இருக்கிற ஆவின் சத்தியத்துல உணர்வர்களுக்கு இது விளங்கும், புரியும். அல்லேலூயா. அப்போ அது ஆவியில இருக்குது ரட்சிப்பு, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில இருக்குது ரட்சிப்பு. அல்லேலூயா. அது கண்ணால நம்ம பார்க்கணும்னா நாம ஆவியில நிரம்ப வேண்டும். ஆவியில நிரம்பும் போது அந்த ரட்சிப்பை நம்ம பார்க்க முடியும். ஆமென். அது இலவசமான ரட்சிப்பு. அதுக்கு எந்த கொடுக்கலும் வாங்கலும் இல்லை. அது ஃப்ரீயா இந்த உலகத்துக்கு கர்த்தர் கொண்டு வந்தார். யாரு? இயேசு கொண்டு வந்தார். அல்லேலூயா. எதுக்கு? அவர் உண்டாக்கின, வார்த்தையானவர் உண்டாக்கின எல்லா மனிதர்களும் அந்த ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு மனுஷனால பாவம் உள்ள நுழைந்தது, மரணம் என்று ஏற்பட்டது. ஆனா இந்த மனுஷ குமாரனான கிறிஸ்து மூலியமா நித்திய ஜீவன் ஏற்பட்டது. அது ரட்சிப்பாக மாறினது. ஆமென். எந்த மனுஷன் நித்திய ஜீவனை எழுந்து போனானோ, இந்த இயேசு மனுஷனாக வந்து எழுந்து ஒரு மனுஷனால எழுந்த அந்த ரட்சிப்பை, அப்படின்னா அந்த நித்திய ஜீவனை இவர் மனுஷனா வந்து அதை நமக்கு மீண்டும் கிடைக்கும்படி கிருபை செய்தார். ஆமென். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அதனால நாம் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். அவர் ஜனங்கள் முன்பதாக இருந்தவராகவே அவர் வந்தார், அவர் இருந்தார். அல்லேலூயா. அவர் அநேகருக்கு அவரை வெளிப்படுத்தி கொண்டார். நான் தான் இரட்சகர், நான் தான் மெசியா, நான் தான் பிதாவின் தேவனான மகனான குமாரன். என்னை யாரெல்லாம் விசுவாசித்தார்களோ அவர்களுக்கும் மகளாக அதிகாரத்தை கொடுக்க வந்திருக்கிறேன். ஆமென். அவர் வந்து ஜனங்கள் முன்பதாக அவரை வெளிப்படுத்தி கொண்டார். அப்போ வேதம் சொல்லுகிறது, ரோமர் ஒரு அத்தியாயம் சொல்லுது, அவரை யாரெல்லாம் வாயால அறிக்கை செய்தார்களோ அவர்கள் ரட்சிப்புக்குள்ள வந்தாங்க, அவங்க ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. ஆமென். அவர் யாரெல்லாம் சொந்த ரட்சகராக ஏத்துக்கினாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்து ரட்சிக்கப்பட்டாங்க, அவங்க எல்லாம் ரட்சிப்புக்குள்ள வந்தாங்க. அப்படின்னா காப்பாற்றப்பட்டார்கள், நித்திய ஜீவனுக்கு பிரவேசிக்க அவர்கள் புறப்படுகிற ஜனங்களா இருக்கிறார்கள் இந்த உலகத்தின் பயணம் முடிந்த பிறகு அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அல்லேலூயா. ஆனா அவர் இன்னொரு வார்த்தையை சொல்றார். மத்தாயா 10ஆம் அதிகாரம் 32 படிங்க. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವನು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಂದೆ ತಾನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವನು. பாருங்க, இங்க சொல்றாரு, அப்பொழுது எந்த மனுஷன் எவன் மனுஷனுக்கு முன்பதாக அவன் இயேசு அப்படின்னா நான் இயேசுக்கு சேர்ந்தவன், நான் கிறிஸ்துவை ஆராதிக்கிறவன், இயேசுதான் என் தெய்வம் அப்படி அவன் ஒத்துக்கிறானோ, மனுஷர்கள் முன்பதாக இந்த பூமியில வாழ்ந்துங்கிற உன்னையனை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றார், நீ கூச்சப்படாத, நீ வெக்கப்படாத. அவன் எதனா நினைச்சுக்குவானா, நான் கிறிஸ்டின், நான் இயேசுவை வணங்குறேன், அவன் எதனா நினைச்சுக்குவானான்ட்டு நீ கூச்சப்படாத, வெக்கப்படாத.
நான் இயேசு வணங்குகிறேன், நான் இயேசுவை ஆராதிக்கிறேன், இயேசுதான் என் தெய்வம் என்று நீ சொல்றியோ, நான் கூட அவனை என்னவன் என்று பரலோகத்தில் இருக்கிற என்னுடைய பிதாக்கு முன்பதாக சொல்வேன். ஆமென். எங்க சொல்றாரு இது? பூமியில இல்ல. நீ இந்த பூமியில நீ எதை செய்றியோ அதுதான் உனக்கு அங்க. நீங்க என்ன விதிக்கிற, உனக்கு அதுதான் அங்க கிடைக்கும். நீ கர்த்தருக்காக இயேசுக்காக நீ என்னெல்லாம் இங்க கஷ்டப்படுறியோ அதுக்கெல்லாம் உனக்கு அங்க சந்தோஷம். நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காக அந்த இயேசுவுடைய வார்த்தைக்காக நீ எதெல்லாம் இங்க செய்யறதிலையோ அங்க இருக்கிற சகல ஆசீர்வாதங்களும் உங்களுக்கு இல்ல. ஆமென். ஒரே வார்த்தையில வச்சிட்டாரு, நீ இந்த பூமியில என்னுடையவன் அன்று நீ இன்னொருத்தருக்கு நீ சொன்னீனா, நீ ஒரு நாள் வரப்போற என்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு. அந்த இடத்துல என் பிதாக்கு முன்பதாக நான் என்ன பண்ண போறேன், நீ என்னுடையவன் சொல்றேன். அப்படி நீ இந்த பூமியில ஒத்துக்கலைன்னா ஜனங்க மத்தியில கூச்சப்பட்டு அவன் எதாவது நினைச்சுக்குவானா, இல்ல வேலையில தூக்கிடுவானா. நான் பாருங்க, இன்னைக்கு வாலிப பிள்ளைகளை சாத்தான் எப்படி டார்கெட் பண்ணிட்டான் பாருங்க. எல்லா வாலிப பிள்ளைகளுக்கு சண்டே என்ன பண்ணிட்டான், வேலை கொடுத்துட்டான். வெளிநாட்டுக்காரன் சண்டைய வந்து லீவா கொண்டு வந்துட்டான். வெளிநாட்டுக்காரன் என்ன பண்ணிருக்கிறான், இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமைய வந்து லீவு. ஆனா இன்னைக்கு பிசினஸ் சாத்தானுடைய கிரியை, அது பிசினஸ். இந்த பிசினஸ்னால என்ன ஆயிடுச்சு, ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் அதிகமான வியாபாரம் என்று வேலைகளை கொடுத்து இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டான், இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையில இந்த வாலிப பிள்ளைகள் எல்லாம் கொண்டு போய் வேலையில சிக்க வச்சிட்டான். அல்லேலூயா. நேற்று அந்த ராசாத்தி பொண்ணு எங்க வீட்டை தான் கெச்சிச்சு. ஏமா போன வாரம் வரல, பாஸ்டர் போன வாரம் தான் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ண, ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவ் இல்லைன்ட்டாங்க. எப்படிம்மா ஆறாதுன்னு நான் என்ன பண்ணேன், சரிம்மா ஜெபம் பண்ணேன். வேற என்ன போகக்கூடாது வேலைக்கு நான் கட்டாயம் பண்ண முடியுமா? இல்லை அவங்க எதனா காணிக்கு தசம பாகம் கொடுக்குறாங்கன்ட்டு நான் எதனா நைஸ் பண்ணி போமான்னு. தசம பாகம்லாம் கிடையாது, அங்கே கிடையாது. அதுக்கு நான் வழிகாட்டாயம் பண்ணல. ஆயிடுச்சுமா அவங்க இஷ்டம், பாருமா நான் ஜபம் பண்ணுறேன். இந்த பின்னாடி இருக்கிற அந்த பொண்ணுக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் வேலை, சந்தியாக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை. இப்படி எல்லா வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலை. ஏன்? அவர்களுக்கு பிசினஸ். இவங்களுக்கு கர்த்தருடைய மகிமையை கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை கொடுக்காம, தேவனுக்கு பிரியமானது காரியங்களை செய்யாம இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, போயிட்டாங்க. விட்டா வேலை இல்லை. வேலை இல்லைன்னா வீட்டில் சோறு இல்லை, பட்னி. பிசினஸ் வேணும். இந்த பிசினஸ் என்றது எங்கத்துல இருந்து வந்தது? இந்த பிசினஸ் ஒண்ணு இருக்குது இல்லையா உலகத்துல? இந்த உலகத்துல பிசினஸ் ஒண்ணு இருக்குது இல்லையா? இந்த பிசினஸ் எங்கத்துல இருந்து வந்துச்சு? உலகம் உண்டாகும் போது ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணு தான் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு 2 பேர் ஆண் பிள்ளைகள் தான் இருந்தாங்க. ஒருத்தன் பேர் காயின், ஒருத்தன் பேர் ஏபல். இந்த காயின் என்றவன் சாத்தானுடைய கிரியைக்குள்ள அவன் என்ன பண்ணிட்டான், சாத்தானுடைய வார்த்தைக்கு அவன் செவி கொடுத்து பொறாமையோட வைத்தறிச்சலோட தன்னுடைய தம்பியை என்ன பண்ணிட்டான், கொலை பண்ணிட்டான். கொலை பண்ணிட்டான். பாண்டவர் வந்தார். ஏங்க அவன் தம்பின்னு கேட்கும் போது, அவனை காவல் காக்கிறவனா எனக்கு தெரியாது, டேய் நீ கொன்று போட்ட உன் தம்பியோட ரத்தம் இந்த பூமியிலேருந்து என்னை நோக்கி கூப்பிடுறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு சாபம் வந்துருச்சு அப்படின்னா குஷ்டரோகம் வர வச்சிட்டாரு ஆண்டவர். ஆனாலும் அவனை அழிக்கல, அவளை கொல்லல. என்ன பண்ணாரு, விட்டுட்டாரு. அவன் போனா, அவன் திருமணம் ஆனா. நீங்க நினைக்கலாம் 2 ஆண் பிள்ளைங்க எப்படி இவன் திருமணம் ஆனா? 2 ஆண் பிள்ளைங்க, ஒருத்தன் செத்துட்டான், ஒருத்தன் தாக்குறான். இவனுக்கு பொண்ணு எப்படி கேச்சிச்சு நீங்க நினைக்கலாம். நல்லா அந்த பைபிளை, இந்த ஆதியாகமம் 5ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் அதிகாரம் கரெக்டா படிங்க. ஆண் பிள்ளைகள் பிறந்த பிறகு காயின் ஏபல் செத்த பிறகு ஆதாமுக்கு ஏவாளுக்கு பெண் பிள்ளைகள் பிறந்தாங்க, மறுபடி பிறந்தாங்க பிள்ளைகள். புரியுதா? அந்த பெண்ணை தான்
இவன் திருமணம் ஆகிறான். அப்போல்லாம் அந்த தங்கச்சி முறை, அண்ணன் முறை, அக்கா முறையெல்லாம் இல்லை. ஏன்னா ஆண்டவர் இந்த பூமியை நிரப்புங்க, வம்சத்தை உருவாக்குங்க என்று வாக்குத்தத்தத்தை பண்ணார். அப்படிதான் வம்சம் உருவானது. அப்புறமா தான் ஆண்டவர் ஸ்டாப், இனி கட்டு, இவங்க திருமணம் பண்ணக்கூடாது, இவங்க சொந்தத்துல திருமணங்கள் எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு இந்த உபாகம் புஸ்தகத்துல வரும்போது ஆண்டவர் ஸ்ட்ரிக்டா கட்டளை போட்டு மோசை குத்துட்டார். சொல்லிடு ஜனங்கள், போதும், அவங்களே திருமணம் பண்ணதெல்லாம் ஸ்டாப், இனி அந்த ஊர்ல இருந்து இந்த ஊர்ல இருந்து ஒன்னு எடுத்து திருமணம் பண்ணின்னு போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே சாப்பிடுனார். இவன் கெட்சிந்தெல்லாம் சாப்பிட்டான். அங்க ஒரு இடத்துல ஸ்டாப், இனி இதுதான் சாப்பிடணும், இந்த கறி தான் சாப்பிடணும், இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, ஆண்டவர் கட்டளையை போட்டுட்டார். அல்லேலூயா. அப்ப நீங்க ரொம்ப கொழுப்பிக்க கூடாது. எப்படா ஒரே ஆண், இன்னொரு ஆண் செத்துட்டான், ஒரே ஆண் தான், இவனுக்கு எப்படி கல்யாணம் ஆச்சு? கொழுப்பிக்க கூடாது. இவர்கள் பிறந்த பிறகு மறுபடியும் இவர்களுக்கு பெண் பிள்ளைகள் எல்லாமே பிறந்தாங்க. இவங்களை தான் வச்சு கல்யாணம் ஆனது அங்க, புரியுதுங்களா? அப்போ கல்யாணம் ஆகி அவங்களுக்கு பிள்ளைகள் பிறக்கும் போது தான் இந்த நோவான்ற ஒரு தேவனுக்கு பிரியமானவன் பிறந்தான். இல்லையா? அவன் தேவனுக்கு பக்தி உள்ளவனாக இருந்தான். புரிஞ்சுக்குங்க. இப்போ ஜனங்களுடைய தவறு அதிகமாயிருச்சு, பூமியில பாவம் பெருகிச்சு. அதனால ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு, இவங்களுக்கு ஐஸ்வர்ய கொடுத்துட்டேன், இவங்க செய்யறதெல்லாம் அக்கிரமமா செஞ்சுக்கிறாங்க, அதனால இதை என்ன பண்ண போறேன், எல்லாமே மொத்தமா அழிக்க போறேன் ஒரு பிளான் பண்ணார். இந்த அழிக்கிற மூமெண்ட்ல இவன் நல்லவனாகிறான். இவங்க பிள்ளைகள் ஷேம், ஆம், ஹெபெத் என்ற 3 ஆண் பிள்ளைகள் இந்த நோவாக்கு பிறந்திருக்கிறாங்க. இவனுங்களும் நல்லவர்களாகிறாங்க. இவங்களுக்கு அந்த 3 பிள்ளைகளுக்கு 3 மருமகள், அவங்களும் நல்லவங்களாகிறாங்க, பொண்டாட்டியா நல்லவங்க. இவங்க 8 பேரும் நல்லவங்களாகிறாங்க. அதனால ஆண்டவர் என்ன பண்ணார், இவங்களை காப்பாத்திட்டு மிச்சது எல்லாத்தையும் அழிச்சு போட்டார். மிச்சதெல்லாம் அழிச்சு போட்டார். ஆச்சுங்களா? இப்போ இந்த 3 ஆண் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க இல்லையா, ஷேம், ஹேம், எப்பத்து, இந்த 3 ஆண் பிள்ளைகள் மூலமா ஒரு பெரிய ஜெனரேஷன் உருவாகுது பூமியில. பெரிய ஜெனரேஷன் இவங்க மூலியமா தான் ஆரம்பிக்குது. ஆரம்பிக்கும் போது இவங்க சிலர் யோசிக்கிறதெல்லாம் வேற மாதிரி கர்த்தருக்கு விரோதமா தெரிகிறது. அப்படின்னா ஷேம் என்ற அந்த ஒரு மகன், அவனுடைய சந்ததி கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களாக இருக்கிறாங்க. அதனால ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு, இந்த ஷேம் என்ற இந்த சந்ததியில தான் வாக்குத்தத்தத்தை பண்றாரு. இந்த சந்ததியில ஆபிரகாம் வரணும், அந்த சந்ததியில ஈசாக் வரணும், அந்த சந்ததியில யாக்கோபு வரணும், அங்க தாவீது வரணும், அந்த தாவீது வம்சத்துல இயேசு பிறக்கணும். தேர்ந்தெடுத்துட்டார் இந்த ஷேம் என்ற சந்ததி. இன்னொன்னு இந்த ஷேம், கான், அப்புறம் எபெத் என்ற சந்ததி 2 இருக்குது. இந்த எபெத் என்ற சந்ததியில என்ன ஆச்சு தெரியுங்களா, அந்த சந்ததி பிசினஸ் சந்ததி. அப்படின்னா சாத்தானுடைய கிரியே, அவங்க தான் உலகத்துக்கு முதல் பிசினஸை கொண்டு வந்தார்கள். புரிஞ்சுக்கிங்க. இந்த 3 சந்ததி ஆண்டவர் என்ன பண்ணிட்டார், தாறுமாறு பண்ணி விட்டார். ஒருத்தருடைய பாஷை ஒருத்தருக்கு புரியாதபடி இவங்களை என்ன பண்ணார், செதற விட்டார். இந்த சேம் சந்ததியை கொண்டு வாக்குத்தத்தத்தை பண்ணிட்டார், கிறிஸ்து வரப்போகிறார் என்று. இந்த கான் சந்ததி ஒரு இடத்துக்கு போயிடுச்சு, அவங்க எல்லாம் வந்து டெரரிஸ்ட் ஆயிட்டாங்க, அப்படின்னா தீவிரவாதிகள் ஆயிட்டாங்க. இந்த எபெத் என்ற சந்ததி என்ன ஆயிடுச்சு தெரியுங்களா, பிசினஸ். இவங்க தான் பிசினஸ் ஆரம்பிக்க அந்த காலத்துல இவ்வளவு தான் இருந்தது ஜெனரேஷன். இந்த 3 குலங்கள் தான் இருந்தது. அப்புறமா தான் பெருகுனாங்க ஜனங்கள். அப்புறமா அங்க எங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆனாங்க. அதுல நீ நானும் ஒரு கோத்திரம், புரியுதுங்களா? அவன் தான் பிசினஸ் கொண்டு வந்தான், சாத்தானுடைய கிரியை பிசினஸ். இன்னைக்கு உலகம் எங்கோ அப்படியே பிசினஸ்கள் என்ன ஆயிடுச்சு, பெருக ஆரம்பிச்சிச்சு. பணம், பிசினஸ் பெருக இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, சாத்தான் எங்கத்துல இருந்து எங்க கொண்டு வந்து அடிக்கிறான் பார்த்தியா கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை. அன்னைக்கு ஆதாம் ஏவாளை கர்த்தருடைய மகிமையிலிருந்து பிரிச்சாங்க, புரியுதா?
இன்னைக்கு அவங்களுடைய சந்ததியை வச்சு கர்த்தரை ஆராதிக்கிற பிள்ளைகளை அவன் பிரித்து கொண்டிருக்கிறான். புரிஞ்சிச்சிங்களா? ஆனா சிலர் இன்னைக்கும் இருக்கிறாங்க, சிலர் வைராகமா இருக்கிறாங்க. எப்படி தெரியுமா? அப்படியாப்பட்ட வேலையே எனக்கு வேண்டாடா, கர்த்தருடைய ஆராதனை அவருடைய மகிமை இல்லாத வேலையே எனக்கு தேவையில்லைன்ட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு வீட்டில் கூட உட்கார ரெடியா இருக்கிற எத்தனோ ஜனங்க இன்னைக்கு இந்த பூமியில இருக்கிறாங்க. ஆனா இந்த உலகத்துல ஆனா சிலர் ஒண்டி சாத்தான் விடுறதில்ல. ஏன்? நீ தேவனுடைய ரட்சிப்பை வாங்கிட்டீனா, நீ தேவனுடைய ரட்சிப்புக்குள்ள போயிட்டீனா, நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள போயிட்டீனா, என் ராஜ்யத்துக்கு யார் வருது? என் ராஜ்யத்துல ஒரே மூஞ்சியை பார்த்து பார்த்து போரஸ்டுக்கு இது பிசாசுக்கு. அதனால உங்களை மாதிரி அழகா இருக்கிற மூஞ்சிகளை சிலரை வைத்து ஜாலியா இருக்கலாம். ஜாலி இருக்குதா நரகத்துல, பாதாளத்துல? இல்லையே. அல்லேலூயா. நல்லா யோசிச்சுக்குங்க. இதெல்லாம் பிசினஸ். இந்த இன்னொன்னு கான் சொன்ன தெரியுங்களா? அந்த சந்ததியில யுத்த வீரர்களா வந்தார்கள். போக போக என்ன ஆயிடுச்சு தெரியுமா? அரசியல் உருவாக்கிட்டாங்க. அவங்க என்ன உருவாக்கிட்டாங்க? அரசியலை உருவாக்கிட்டாங்க. இன்னைக்கு அரசியல் பாக்குறீங்க தானே? தமிழ்நாட்டில் விஜய் அரசியல், பெங்களூர்ல கர்நாடகாவில் சித்தராமையா அரசியல், ஜார்ஜ் பார்த்துருக்கிறீங்களா? அவனுடைய சந்ததியில 2வது கோத்திரத்துக்காரங்க தான் அரசியலா மாறிட்டாங்க. அப்போ யுத்தங்க இருந்துச்சு, இப்போ இல்லை. அல்லேலூயா. ஆனா ஒரு சந்ததி, இந்த சேம் சந்ததி தான் இன்னைக்கு என்ன இருக்குது? கர்த்தரை ஆராதிக்கிற சந்ததியா இருக்கு. அந்த சந்ததியில தான் இயேசுவே பிறந்தார். ஆமென். அல்லேலூயா. அந்த சந்ததியில இருக்கிற பிள்ளைகளை கூட நம்மலாம் அந்த சந்ததி தான். அந்த சந்ததியில இருக்கிற பிள்ளைகளை கூட சாத்தான் தேவனுடைய மகிமையிலிருந்து பிரித்து கொண்டு போய் தன்னுடைய ராஜ்யத்துல சேர்த்துக்கணும்ட்டு அவன் போராடி கொண்டிருக்கிறான் அந்த பூமியில. அல்லேலூயா. அவன் போராடி கொண்டிருக்கிறான். இது 100க்கு 100 சத்தியம், பொய் கிடையாது. இந்த பைபிளை நல்லா ஆராய்ந்து அறிஞ்சு படிச்சு இதை தியானிக்கும் போது இது கிளியரா புரியும். என்னைக்கோ ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு மெசேஜை கேட்டு போயிட்டா ஒண்ணுமே புரியாது. அல்லேலூயா. நீ பைபிள் படி மெசேஜை கேளு, உனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடும். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு இந்த வேலை இந்த உலகத்துல நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆததுனால வேதம் சொல்லுகிறது, பரலோகத்துல இந்த பூமியில நீ என்னுடையவன் என்று மனுஷர்கள் முன்பதாக நீ இயேசு உடையவன் என்று நீ சொல்லும் போது, நான் கூட என்னுடைய ராஜ்யத்துல, அப்படின்னா பிதாவின் ராஜ்யத்துல, என்னுடைய பிதாவிற்கு முன்பதாக நீ என்னுடையவன், நீர் என் பிள்ளை, நீர் என் மகன், நான் உனக்கு ரட்சிப்பை கொடுத்திருக்கிறேன், நான் உனக்கு நித்திய ஜீவனை வைத்திருக்கிறேன் என்று நான் என் பிதாக்கு முன்பதாக நான் என்ன பண்ணுவேன்? சொல்லுவேன். சொல்வாராம். ஆமென். அல்லேலூயா. இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? 33. ஆனா யார் மனுஷர்கள் முன்பதாக நான் இயேசுவின் பிள்ளை அல்ல, நான் இயேசுவை வணங்குறதில்ல, இயேசுடைய ஆராதனை செய்யறதில்ல, சர்ச்சுக்கு போறதில்ல, நான் தேவனை ஆராதிக்கிறதில்ல, வசனத்தை கேட்கறதில்ல என்று சொல்லுவானோ, அவனை நானும் பரலோகத்துல என் பிதாக்கு முன்பதாக என்னவன் அல்ல என்று நான் சொல்லிடுவேன். அல்லேலூயா. இப்படி சொல்லப்படணுமா? நம்ம யார் எனக்கு தெரியாது போ என்று நம்ம சொல்லப்படணுமா? இல்ல வெல்கம் என்று நம்மள நாம் அழிக்கப்படணுமா? அவர் வைத்திருக்கிற அந்த மகிமையான இடத்துல வெல்கம் என்று உள்ள பிரவேசிக்கணுமா? நீ யார் என்று தெரியாத கெட் அவுட் என்று நாம் பிரவேசிக்க வேண்டுமா? நம்மளே கொஞ்சம் திங்க் பண்ணும். குடும்பத்துல 3 பேர் இருப்போம். பொண்டாட்டி, புருஷன், புள்ளன் வை. அதுல புருஷன் கர்த்தரை ஏத்து நின்றுக்க மாட்டார். இப்ப எல்லாம் ஒரு நாள் போறோம் பூமி பையனை விட்டு. புள்ளையும் மனைவி 2 பேருக்கு வெல்கம் இருக்கும்.
ஹஸ்பண்டுக்கு கெட் அவுட். சிலர் மனைவிமார்கள் கர்த்தரை ஏத்துன்னு இருக்க மாட்டாங்க. பிள்ளைக்கும் கணவனுக்கும் வெல்கம் இருக்கும், ஆனா கணவனுக்கு வெல்கம் இல்லை. அதே மாதிரி சிலர் பிள்ளைகள் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் வெல்கம் இருக்கும், பிள்ளைக்கு என்ன இருக்கும், கெட் அவுட் இருக்கும். அன்னைக்கு உணர்வு இருக்கும், உணர்வு இருந்தே இருக்கும். ஐயோ என் பிள்ளை, என் கணவன், என் மனைவின்ற உணர்வு இருக்கும். அந்த நேரத்தில் நாம் கதறனால ஒன்றும் இல்லை. ஐயோ இயேசுவே தெரியாத தப்பு செஞ்சிட்டாங்க மன்னிங்க அப்படின்னு சொன்னா இல்லை. அங்க சொல்லிட்டு இருக்குது வார்த்தை, யார் என்று எனக்கு தெரியாத நிடுவேன். ஆனா இன்னைக்கு இங்க இயேசுவே நான் தப்பு பண்ணிருக்கிறேன், நீ யாருன்னு தெரியலன்னு சொல்லிட்டேன், என்னை மன்னிச்சிருங்க, முன்னால எல்லாம் செய்ய வல்லவர் உள்ளவரா இருக்கிறீர், என்னை மன்னிச்சு விட்டுருங்க அன்று நீ இப்ப கேட்டு பாரு, உனக்கு மன்னிப்பை கொடுத்து மீண்டும் என்னுடையவர்கள் என்று ஆண்டவர் உன்னை ஏத்துக்குவார். ஆனா அந்த நாள்ல என்ன இல்ல மன்னிப்பு இல்ல, கொடுக்க மாட்டார். இந்த காலத்துல நேரம் கொடுத்திருக்கிறார், வருஷங்கள் கொடுத்திருக்கிறார், காலங்கள் கொடுத்திருக்கிறார். பாருங்க 2004 போச்சு, 2005 வந்துச்சு, 6 கூட வரும், 7 கூட வரும். ஆனா அப்படி யாருன்னா இருந்தீங்களா மனம் மாறிக்கிங்க, அப்படி யாருன்னா இருந்தீங்களா மனம் மாறிக்கிங்க. ஆனா அங்க எக்ஸ்கியூஸே இல்லை. அல்லேலூயா. என்னையும் பார்ப்பீங்க பாஸ்டர் கொஞ்சம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன்னா ஆகாது. டேபிள் அடியில கொஞ்சம் எதனா வச்சு கொடுங்க ஜீசஸ்னா கூட வாங்க மாட்டார். அல்லேலூயா. அவர் நீதியின் தேவன், பரலோகத்தின் நீதி உள்ளவர் அவர். ஆமென். அல்லேலூயா. இந்த பூமியிலும் நீதி உள்ளவராகத்தான் இருந்தார். அவர் இருந்தவராகவே இருக்கிறார். அவர் ஒருபோதும் மாறுறதில்லை. ஏன்னா அவர் கடவுள். மனுஷன் நம்ம மாறிடுவோம், ஆனா அவர் மாற மாட்டார். டேபிள் அடியில எல்லாம் வாங்க மாட்டார் அவர். அல்லேலூயா. நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க. அதனால வேதம் சொல்லுகிறது, இந்த வசனம் சொல்லுது நமக்கு, நாம் விசுவாசிகளாக இருந்தா நாம் கிரியைகளும் நம் கூட இருக்கணும். எனக்குள்ள விசுவாசம் இருக்குது என்று சொல்றது அல்ல, கிரியையும் நம்ம வெளிப்படுத்தணும். அப்படியாப்பட்டவர்களுக்கு தேவன் ஒரு வார்த்தை மேலே சொல்றார் பாருங்களேன். என்ன சொன்னார்? ஏழாம் அதிகாரம் மத்தாய 7 16. ಮತ್ತಾಯ 7:16. ಅವರ ಫಲಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು, ಮಧುಗಿನಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವುದು ಉಂಟೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೆ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವವು, ಹುಳುಕು ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲ ಕೊಡುವುದು. ಒಳ್ಳೆ ಮರವು ಕೆಟ್ಟ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು, ಹುಳುಕು ಮರವು ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು. ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡದ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡೆದು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. புரியுதுங்களா? மாதுளப்பழ மரத்துல பாவக்காய் வளர முடியுமா? பாவக்காய் வளர்ற அது எவ்வளவு கஷ்டம். பாவக்காய் இல்லையா? சிலருக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. நான் பச்சையா கூட சாப்பிட்டுருவேன், எனக்கு பழக்கம். புரியுதா? இப்போ அந்த பாவக்காய் வளர்ற மரத்துல மாதுளை பழம் வளருமா? வராது. சொத்த மரத்துல நல்ல கனி பார்த்துருக்கிறீங்களா? மரம்லாம் சொத்த பூச்சி சாப்பிட்டுக்குது கீழே இருந்து மேலே மட்டும். அந்த மரத்துல நல்ல பழம் வந்திருக்கிறது பார்த்துருக்கிறீங்களா? இல்லை. அப்போ நல்ல மரத்துல சொத்த பழங்களை பார்த்துருக்கிறீங்களா? வராது. நல்ல மரத்துல நல்ல பழம் வரும். சொத்த மரத்துல புழுக்கு மரம் சொல்லப்படுது, புழுப்பூச்ச மரம் சொல்லப்படுது. புழுப்பூச்ச மரத்துல புழுப்பூச்ச கனிகளை தான் நாம் பார்க்க முடியும். ஆததுனால முள்ளு செடியில ஆப்பேல் வராது, ஆப்பேல் செடியில என்ன வராது? முள்ளு வராது. அல்லேலூயா. அப்போ ஒரு மனுஷனுடைய கிரியைகளாலவே அவன் எப்படியாப்பட்டவன் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்று ஆண்டவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டார். சொன்னாரா இல்லையா? பாருங்க அந்த வசனத்தை ஒத்து பாருங்க கொஞ்சம்.
ಅವರ ಫಲಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. விசுவாசம் உள்ளவர்கள் அவர்களுடைய கிரியை எப்படியாப்பட்டது என்று அவர்கள் செய்கிற காரியங்களை அவரை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். அவர் இயேசு இத ஒரு உதாரணமா சொல்றார். ஒரு மரத்தை அவர் வரும்போது இந்த வார்த்தை அவர் காதுல விழும்போது டக்குன்னு அந்த இடத்துல ஒரு மரம் இருக்குது, அந்த மரத்தை பார்க்கிறாரு. அந்த மரத்தை பார்த்த உடனே அப்படியே ஒரு டைலாக் அடிக்கிறார். டைலாக்னா ஒரு உதாரணத்தை எடுத்து விடுறாரு. என்னான்ட்டு என்ன சொல்றாரு? இப்போ விசுவாசம் என்று சொல்லுகிறவருடைய கிரியை எப்படி இருக்கிறது நான் சொல்றேன் கேளுங்க. அப்படியே ஒரு மரத்தை கவனிக்கிறார் பக்கத்துல, அப்படியே போற வழியில தான் சீசரை பார்த்தா சொல்றாரு. அதுக்குள்ள சில சீசர் விசுவாசமாகறாங்க, சிலர் இன்னும் விசுவாசத்துக்குள்ள இல்ல. இந்த யூதாஸ் எல்லாம் முழு விசுவாசத்துல இல்ல. எப்போ இயேசுவை 30 வெள்ளி காசுக்கு காட்டி கொடுக்கலாமோ இப்படி இந்துவன் தான் அவன். பேதுரு முந்திரி கொட்டை அப்படின்னா முந்தி எல்லா விஷயத்துல ரொம்ப முந்திக்குவான் அவன். ரொம்ப என்ன பண்ணுவான், என்ன சொல்லுவாங்கப்பா, கருத்து ரொம்ப சொல்லுவான், அட்வைஸ் ரொம்ப பண்றவாங்க இயேசுக்கு. இன்னைக்கு கூட உலகத்துல நிறைய பேர் ரொம்ப பேசுவாங்க. எனக்கு ஒரு மேஸ்திரி இருக்கிறாரு, அவர்கிட்ட பேச நான் நின்றுட்டேன்னா 7 ஆரம்பிச்சாருன்னா செட்டு முட்டை முடிச்சுட்டு மறுபடியும் 8 செட்டுக்கு போவார். அங்கத்துல தப்பிச்சிக்கிறதுக்கு நிறைய டெக்னிக் வச்சிருக்கிறேன். கூட ஒருத்தனை கூட்டின்னு போவேன். டேய் அவர் 7 ஆரம்பிச்சு பிகோ சிகோ வரத்துக்குள்ள நீ என்ன பண்ணோம், மேஸ்திரி அங்கே பெயிண்ட் வச்சுட்டுக்கிறேன் கேட் பின்னாடி, யாருன்னா கேட் திறந்தா கொட்டிடுவோன்னு சொல்றா போதும், அவர் நம்மளை விட்டுருவாரு சொல்லிட்டே கூட்டின்னு போவேன். இல்லை எதனா ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுவேன். இவரு பேசுவார், நாங்கள் இப்படியே பார்த்துனே இருக்குவேன், ஆரம்பிச்சிருவார், பேசினேக்குவார், நம்மளை பேசவே விட மாட்டேன். டக்குன்னு அப்படியே கண்ணடிக்குவேன். அவன் எதனா ஒரு சாக்கு சொல்லுவான், ஐயோ மேஸ்திரி பாரு இவன் வேற என்ன மாதிரி வேலை, போங்க ஃபர்ஸ்ட் போய் பாருங்க. நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவார். ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் பேசுமா, ரோட்ல யாருன்னா அவருக்கு கிடைப்பாங்க, பேச நின்றுட்டா நானும் பக்கத்துல நின்று போட்டின்னு விடவே மாட்டேன். ஒன்னு கெட்சாம் பாரு, அவன் தப்பிச்சின்னு ஓடினா இவர்கிட்ட, இல்லை இவருக்கு எதனா ஒரு ஃபோன் வர மட்டும் விடவே மாட்டேன். ரொம்ப அவ்வளோ பேசக்கூடாது. அல்லேலூயா, அவ்வளோ பேசக்கூடாது. அவன் பேதுரு அப்படி இருந்தான், இந்த மீன் பிடிக்கிற பேதுரு. இன்னொருத்தன் சந்தேகம், இயேசு எதை சொன்னாலும் டவுட் படுறது. ஒரு நாள் இயேசுவே செத்துட்டாரு, 3ஆம் நாள் உயிரோட வந்துட்டாரு. ஒரு வீட்டுக்குள்ள இவங்க எல்லாம் சமம் பண்ணி நிற்கிறாங்க, இயேசு உள்ள வந்துட்டார். யோவான் 20ஆம் அதிகாரம் நினைக்கிறேன் இருக்கட்டும், உள்ள வந்துட்டாரு. ஆனா சீசருங்கெல்லாம் பயந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட். அப்புறமா இயேசு சொன்னார் நான் தான் சொல்லும் போது இந்த ஓட்டையெல்லாம் பார்த்தாங்க, நம்புனாங்க. ஆனா அன்னைக்கு தோமான்ற ஒரு சீசன் இல்லை, இயேசு போயிட்டார். மறுபடியும் இந்த தோமா வரான். இப்ப சொல்றாங்க, அப்பா நம்ம குரு வந்திருந்தார், இப்பதான் பேசிட்டு போனாரு, சந்தோஷமா சொல்றாங்க. இவன் நான் நம்புறது இல்லை, நான் அவரை தொட்டு பார்க்கிற மட்டும் நான் நம்பவே மாட்டேன், சந்தேகக்காரன். இன்னொரு நாள் அதே மாதிரி வீட்டில் இருக்கிறாங்க, ஜெபம் பண்ணி வராரு. அன்னைக்கு அவன் இருக்கிறான், இப்ப நம்பல அவன். ஆனா ஏசு சொல்றார், தோமா வாங்க, என்னுடைய விழால குத்துனாங்க தெரியுமா, ஈட்டியில குத்துனாங்க தெரியுமா, அந்த ஓட்டைக்குது கை போட்டு பாரு, நீ நம்புறியா இல்லையா. போட்டான், ஆணி அடிச்சாங்க இல்லையா, 2 ஹோல்ஸ் இதுல போட்டு பாரு கையில. அவன் சொல்லி நம்மள செக் பண்ண பிறகு அழுந்துறான். ஆமா சாமி தான் சொன்ன மாதிரி உயிரோட வந்துக்கிறார். ஏசு சொல்றார், நீ பார்த்து நம்பாத, பார்க்காம நம்புறவன் தான் பாக்கியவான். நம்ம இன்னைக்கு இயேசுவை பார்க்கல, ஆனால் அவருடைய வார்த்தையை நம்புனா தான் பாக்கியவான்கள். ನಾವು ನಂಬಿದ್ರೆ ಧನ್ಯರು. அல்லேலூயா. பார்த்து இல்லைங்க, ஐயோ ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் அது இல்லைங்க, அற்புதம் நடக்கட்டா நடக்காத போட்டோம். பார்த்து இல்ல, கேட்டு நம்பு. ஆமென். நீ கேட்டு நம்பு, கர்த்தருக்கு முன்பதாக நீ பாக்கியவான காணப்படுகிறாய். ನೀನು ನೋಡಿ ನಂಬಿ ಮಾಡಿ ನಂಬಿ ಆಗಿ ನಂಬಿ ಎಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಆಗಿ ನಂಬಲ, ಆಗ್ದಿರ ಮುಂಚೆನೆ ಅವನು ನಂಬಿಟ. அல்லேலூயா. ಅವನು ಧನ್ಯನಾದ. ನೀನು ನಾನು ಧನ್ಯನಾಗಬೇಕು. இப்படிதான் இருந்தார்கள். அப்போ இயேசு ஒரு உதாரணத்தை எடுக்கிறார்.
விசுவாசமா வாய்ங்க சொல்றேன். அந்த மரம் இருக்குது பாரு, அந்த மரத்துல மாதுளை பழம் விடுமா, அது ஒரு முள்ளு செடி. இதுல மாதுளை பழத்தை பாக்குறியா நீ? இல்ல. பாரு இந்த மரம், இந்த மரத்துல முள்ளு வர்றது பார்த்திருக்கிறியா? இல்ல. நல்ல மரத்துல காமிக்கிறார், நல்ல மரத்துல சொத்த பழங்கள் வருதா? இல்ல. அப்ப சொத்த உள்ள மரத்துல நல்ல பழம் வருதா? இல்ல. அப்படித்தான் ஒருத்தனுடைய கிரியைகள், அப்படித்தான் ஒருத்தனுடைய நம்பிக்கை. இது உதாரணமா சொல்றார். அப்போ சொல்லும் போது இங்க சொல்றார், ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮಧುಕನಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಜೂರಗಳನ್ನು ಕುಯ್ಯುವುದು ಉಂಟೆ, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದು. அப்படின்னா உனக்குள்ள நம்பிக்கைಯಿಂದ நீ கிரியை காட்டு. ಒಳ್ಳೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಲಗಳು அப்படின்னா நம்பிக்கை மாத்திரம் இல்ல, உனக்குள்ள கிரியை இருந்தா நீ கர்த்தருக்கு அதிகமா பலன் இந்த உலகத்துல கொடுப்ப. அப்படின்னா தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அதிகமா வேலைக்காரனா இருப்ப, அதிகமா ஊழியத்தை செய்வேன். அல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். அதுதான் கோட் பண்ணி சொல்றார். சொல்லிட்டு என்னன்றார், கெட்ட மரம் நல்ல பலன் கொடுக்காது, நல்ல மரம் கெட்ட பலன் கொடுக்காது, சொத்த மரம் நல்ல பலனை கொடுக்காது, நல்ல மரம் நல்ல கனியை அப்படின்னா கிரியை இல்லாத விசுவாசம் உள்ளவர்கள் அப்படின்னா அவங்களெல்லாம் அங்க அப்படி எந்த ஒரு நல்ல ஒரு அந்த மரத்துல ஒரு நல்ல காரியத்தை பார்க்கலன்னா அந்த மரத்தை என்ன பண்றாங்களா, வெட்டி நெருப்புல போட்டுருவான். அப்படிதான் உலகம் கடைசி நேரத்துல அப்படியாப்பட்ட மனிதர்களை கொண்டு போய் எங்க போடப்படுவார்கள்? அக்னி என்ற அந்த பாதாளத்தின் சமுத்திரத்துல வீசப்படுவார்கள். அது குடும்பத்துல ஒருத்தர் தவறி இருந்தா கூட போவார்கள். அதனால தான் வார்த்தையை வச்சு இன்னைக்கு மட்டும் அந்த காரியம் நடக்கிற காரியம் அது சீக்கிரத்துல நடக்கக்கூடாது, ஒரு ஆத்மாவும் அழிந்து போகக்கூடாது என்று ஆண்டவர் இன்னைக்கு மட்டும் பொறுமையா பரலோகத்துல உக்காந்து என்ன பண்ணிருக்கிறார், நீங்க நான் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்று ஆவியானவர் மூலியமா இந்த வார்த்தைகளை கொடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளை புரிய வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த உலகத்துல நாம் எப்படி வாழணும், எதுக்காக வாழணும், யாருக்காக வாழணும், பிரைஸ் தி லார்ட். எப்படி வாழணும், எதுக்காக வாழணும், யாருக்காக வாழணும். அல்லேலூயா. கொஞ்ச காலம் தாங்க பாருங்க, எனக்கு ஒரு இன்ஜினியர் இருந்தார். அவர்கிட்ட கிட்ட ஏறக்குற 10 வருஷம் வேலை பண்ணியிருக்கிறேன். நல்ல பேர் வாங்கினேன். ஏன்னா வேதம் சொல்லுது, நான் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்பதாக கொஞ்சத்துல உண்மையா இருந்தா ஓனர் பெரிய அதிகாரத்துல உன்னை வைப்பார். கொஞ்சத்துல உண்மையா இருந்து உண்மையா வேலை செய்து கொடுத்த கூலிக்கு தான் டபலா வேலை செய்வார். ஆனா வச்சாரு, அதிபதியா வச்சாரு. அவரு கூட இருக்கும் போது ஒரு ரைட்டரா இருந்தேன், கணக்கு மணக்கு நான் தான் பார்க்கிறவனா இருந்தேன். ஆனா அவர் நல்ல குணம் உள்ளவர். ஆனா இன்னைக்கு என்ன, அவர் ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்ல என்ன ஆயிட்டாரு, இறந்துட்டாரு. ஆரம்பத்துல ஒரு எங்க அண்ணா கிட்ட இருக்கு பார்த்துருக்கல ஸ்கூட்டரு, அப்படியாப்பட்ட ஸ்கூட்டர்ல தான் வருவார் வேலை மேல. அதே மாதிரி நான் சென்டர்ல ரிப்பேர் தான் எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுவார். நாங்கள் பைக்குங்களை வச்சு நாங்கெல்லாம் சைக்கிள், அந்த சைக்கிளை மெரிக்க முடியாத மெரிச்சின்னு போய் அந்த வண்டியை தள்ளின்னு போய் கேரேஜில் விட்டு ரெடி பண்ணி அவரை அமைச்சிட்டு மறுபடியும் நாங்கள் சைக்கிளில் வரோம். அப்படியே வாழ்ந்து வரோம். ஆனால் இன்னைக்கு காரு, பெரிய பெரிய வீடு, ஹோட்டலு, நல்ல சம்பாதனை, பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பெரிய பணக்காரன்னு மாப்பிள்ளைகள் பொண்ணு எடுத்தாங்க, மாப்பிள்ளை எடுத்தாங்க, பிள்ளைங்களுக்கு நல்ல படிப்பு. ஆனா என்ன ஆயிடுச்சு, இறந்துட்டாரோ. இந்த சொத்து பத்து, இந்த பேரு புகழ் அவரை எங்க கொண்டு போவார்? தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போவார். அவரையே கொண்டு போகார். ஏன்னா அவர் ரட்சிப்பை எழுந்துட்டார். எதை எழுந்துட்டார்? தேவனுடைய ரட்சிப்பு இந்த உலகத்துல எழுந்துட்டார். அடிக்கடி எனக்கு போன் பண்ணுவார், நான் வார்த்தைகளை அனுப்புவேன். என்னப்பா இதெல்லாம் நடந்துருதா? இப்படியா புரிய பயமாகுத, வேதத்துல இருக்குது நான் போடுறேன். உங்களுக்கிட்ட 180 பேர் பாக்குறாங்க இந்த குரூப்ல. சிலர் அதை பார்த்து பயந்து மனம் திரும்பினா திரும்புவாங்க, இல்லைன்னா இல்லைண்ணா இப்படியெல்லாம் நடக்குதா, இது உண்மையானவர், பரவாயில்லப்பா நீ போய் சேர்ந்து நல்லா ஆயிட்டப்பா, எங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணப்பா. ஆனா அவர் நல்லா சம்பாதிச்சாரு, எல்லாம் பண்ணாரு.
என்ன பிரயோஜனம்? இன்னைக்கு அவர் ஆத்மா எங்க இருக்கும்? பரதேசில இருக்கும்னு நம்ம கேரண்டி சொல்ல முடியுமா? கண்டிப்பா இல்லைங்க. ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, கிறிஸ்தரா மாறுவர்களுக்கு, அவன் பாவத்திலனா இருக்கட்டும், அவன் பரிசுத்தத்திலனா இருக்கட்டும், அவன் நீதியிலனா இருக்கட்டும், அவன் அநீதியிலனா இருக்கட்டும், எல்லாருடைய ஆத்மா தேவனுடைய பரதேசத்துக்கு தான் போகும். ஏன்னா அவன் தேவனுடைய ரட்சிப்புக்குள்ள வந்துட்டான். ஆனா அதுக்கு அங்க போயிட்டான். ஆனா அங்க நியாய தீர்ப்பு நடக்கும். அங்க கிறிஸ்தவர்கள் பூரா கிறிஸ்தவர்கள் தான், ஞானஸ்தானம் எடுத்தவர் தான். அங்க எல்லா ஆத்மா கிறிஸ்து வரும்போது எழுப்பப்படும், எல்லா ஆத்மா பேசப்படும். இயேசு பேசுவார், ஆத்மாங்க கூட பேசுவார். அப்போ ரட்சிக்கப்பட்டு நீ இந்த பூமியில கிறிஸ்துவுக்காக, அவருடைய ராஜ்யத்துக்காக, அவருடைய மகிமைக்காக, அவர் கொடுக்கப்பட்ட அந்த வார்த்தைக்காக நீ எப்படி வாழ்ந்த இந்த உலகத்துல, அப்படி வாழ்ந்தவர்களுக்கு நியாய தீர்ப்பு நடக்கும். சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் ஓகே மன்னிச்சு விட்டுருவாரு. பெரிய பெரிய மிஸ்டேக் மன்னிக்கவே மாட்டார். நீ தெரிஞ்சு யாவும் செஞ்ச கேட்பார். பிரிக்கப்படுவார்கள். வெள்ளாடு செம்மறி ஆடுன்னு சொல்லப்படுது தெரியுமா? அதுதான் அது. அவர் வருகையில சிம்மாசனத்தில் உட்காருவார். அதுதான் ஜட்ஜ் சீட். வெள்ளாடு செம்மறி ஆடு அங்க சேர்க்கப்படும். நீதி கிறிஸ்துவை ஏத்துக்குன்னு வார்த்தை கட்டுப்பட்டு நடந்து வந்தவர்கள் ஒரு பக்கம் நிற்குவாங்க. வார்த்தையை கேட்டு கேட்காத மாதிரி, வந்து வராத மாதிரி பின்வாங்கினவர்கள் எல்லாம் சர்ச்சுக்கு ஞானஸ்தானம் எடுத்து சர்ச்சு விட்டு போனவங்க கூட அங்கத்தான் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்கள ஒரு பக்கம் சேர்க்கப்படும். அவருடைய வார்த்தை கட்டுப்பட்டு வாழ்வோ சாவோ, கஷ்டமோ சுகமோ, பட்சியோ பட்னியோ அப்படியே வாழ்ந்தவர்களுக்கு ஒரு பக்கம் சேர்க்கப்படும். இதோ என்னுடைய பிதாவின் ராஜ்யத்தை உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பதாக உங்களுக்காக ஆயத்தப்படுத்தின ராஜ்யம் போங்க. அப்படியாப்பட்டவங்க மிச்ச மீதிகள் எல்லாம் கூப்பிட்டு என்ன சொன்னார் அவர்? இந்த மத்தாயா 25 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭಯ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 46 ಮತ್ತು ಇವರು ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆಗೂ, ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದವರು நித்திய சிக்ஷைக்கு, நிரந்தரமான தண்டனைக்கு, அப்படின்னா நித்திய நரகத்துக்கு அவர்கள். யார் இவர்கள்? இந்த பூமியிலே கிறிஸ்துவா, நான் கிறிஸ்து சொல்லின கிரியை விசுவாசம் இல்லாத வாழ்ந்தார்களே, அந்த கிறிஸ்துவர்களுக்கு நித்திய தண்டனைக்கு போகிறார்கள். ஆனா நீதிமான்கள் நித்திய ஜீவனுக்கு போகிறார்கள். யார் இந்த நீதிமான்? யார் இந்த நீதிமான்? நல்லா கவனிங்க. ஒரு 15 பேர் இருந்தாலும் பா எனக்கு கொடுத்த பொறுப்புன்ட்டு வந்து நிக்கிறோம் பாருங்க, நீதிமான். நீதிமான். ஒரு 10 பேர் இருந்தாலும் நானும் அதுல ஒரு 11 போய் நான் தேவனை ஆராதித்து வார்த்தை கேட்கிறேன்னு வரப்ப நீ நீதிமான். ஐயோ அந்த சர்ச்சில் ஜனமே இல்லை, இங்க 150 பேர் கலரா துணி போட்டு நல்லா பேசுறாங்க, அந்த சர்ச்சுக்கு நான் போறேன். அவங்கெல்லாம் நீதிமானே கிடையாது. அல்லேலூயா. ஐயோ இந்த ஜனங்க பண்றது எனக்கு ஆவே மாட்டுக்குதுடா, இந்த ஊழியமே வேண்டாம் விட்டு போறாங்க பார் ஊழியக்காரங்க. இவங்க நீதிமான் கிடையாது, அநீதிமான்கள். ஆனா அவர் தன்னுடைய ரத்தத்தால ஆத்மாக்களை வெளியே வாங்கிட்டாரு. அதை மேய்க்கிறதோ காக்குறதோ என் கடமை. அதனால இதை விட்டு போனா நான் அநீதிமானுடைய லிஸ்ட்ல போயிடுவேன். நான் நீதிமான் லிஸ்ட்ல நான் வரமாட்டேன். அல்லேலூயா. இவங்க எல்லாம் நீதிமான். கஷ்டமோ சுகமோ மழையோ காத்தோ ஒரு ஆராதனை இருக்குது, சரி ஒரு போயிட்டு நம்ம தேவனை ஆராதிச்சுட்டு 2 வாசனத்தை கேட்டுன்னு வரலாம், 2 வார்த்தையை கேட்கலாம். அந்த வார்த்தை தான் நம்மளே இந்த உலகத்திலிருந்து காப்பாற்ற போகுது. இந்த உலகத்திலிருந்து இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது நாம் எங்க போறோம், அந்த வார்த்தை தான் நம்மளை காப்பாற்ற போகுது. ஒரு 2 வார்த்தை கேட்டுன்னு வந்துடலாம், மழையை காத்தோட்டு வரம் பாருங்க, அவங்க எல்லாம் நீதிமான்கள் தான். அல்லேலூயா.
ஐயோ 10 ரூபாய் ஆகுது, இந்த சர்ச்சுக்கு ஒரு 2 ரூபாய் தேவை, ஐயோ எனக்கும் தேவையாகுது, இருக்கட்டும் நம்ம தேவை அப்புறமா பார்க்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் இந்த சர்ச்சுடைய தேவைக்கு ஒரு 2 ரூபாய் இருக்குது கொடுத்துடலாம். நீதிமான். அல்லேலூயா. இதெல்லாம் லிஸ்ட்ல இருக்குது தேவனுடைய ராஜ்யத்துல. அப்பதான் பிரிக்கிறாங்க. வெள்ளாடு செம்பரையாடு, செம்பரையாடுனா வெள்ளாடனா எல்லாத்துக்கும் அது என்ன பண்ணுது, பூமியை பார்த்துன்னு போகுது. சாரி செம்மறியாடு. இந்த வெள்ளாடு கெடா என்ன பண்ணா, கீழே துண்டுறதுல அப்படியே போவார். அங்க ஒரு ஜம்ப், இங்க ஒரு ஜம்ப், இங்க ஒரு ஜம்ப், ரொம்ப தில்லுமுள்ளு பண்ணுவார், அடங்க மாட்டார். அத மனுஷனை தான் பேசுறாரு ஆண்டவர். இப்படி நான் பிரிச்சுடுவேன் ரெண்டா, அப்படி செஞ்சவங்களுக்கு அந்த தண்டனை, இப்படி செஞ்சவங்களுக்கு இந்த ஒரு மகிமையான இடம். அல்லேலூயா. பாருங்க, அந்த காலத்துல என்ன நடக்குது, அந்த காலம் வந்துச்சுன்னு வைங்க. இப்போ அந்த காலம் வந்துச்சுன்னு வைங்க. ஒருவேளை இயேசு வந்துட்டார், நம்மலாம் அங்க போய் சேர்ந்துட்டோம், சிலர் பிரிக்கப்பட்டோம், சிலர் நின்னுட்டு இப்போ இந்த மத்தாயா 7:21 படிங்க. 7:21 நல்லா கவனிங்க. என்னை சுவாமி சுவாமி என்று சொல்லுகிறவர்கள் யாவரும் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள் சேருவார்கள் என்று நினைக்காதீர்கள். என்ன சொல்றாரு, என்ன ஏசப்பா ஏசப்பா அந்த நாளில பிரிக்கிறார் தெரியுமா, பிரிச்சிட்டாரு. இப்போ நீதிமானே அநீதிமானே பிரிச்சிட்டாரு. நல்லா என்ன கவனிங்க, நீதிமான அநீதமான பிரிச்சிட்டாரு. இப்ப யாரு சுவாமி சுவாமின்றது, ஐயோ கடவுளே கடவுளே இயேசுவே இயேசுவே அப்படின்னு கூப்பிடுறது யாருன்னா, கெடான்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த ஜனம். அப்படின்னா அநீதிமான்கள், கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்டு அதுபடி நடக்காத, கர்த்தரை ஏத்துக்குன்னு பின்வாங்கி போனவங்க, கர்த்தருடைய ஊழியர்களை சரியா செய்யாத ஊழியக்காரர்கள், கடைசி மட்டும் சரியாமே செய்யாத, சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குதுங்க. ஆனா பெரிய பெரிய தப்புகள் செய்கிற, தெரிஞ்சு செய்கிற, மறுபடி செய்கிற தவறுகள் இங்க நல்லா தான் இருக்கலாம், ஆனா அங்க பிரிக்கப்படுவார்கள். எல்லா ஆத்மா எழுப்பப்படும், ஆனா பிரிக்கப்படுவார்கள். நீதிமான்களோ அநீதிமான்கள் என்று பிரிக்கப்படுவார்கள். இப்ப அநீதிமான்கள் எல்லாம் சுவாமி 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 அப்படின்னு கூப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க. நடக்க போகிற விஷயத்தை ஏற்கனவே இயேசு இந்த பூமியில சொல்லிட்டாரு சிஸ்டர்கள். அன்னைக்கு அந்த காலத்துல ஒரு விஷயம் நடக்கும், நிறைய பேரு சுவாமி சுவாமி அப்படின்னு என்ன கூப்பிட ஆரம்பிக்குவாங்க. அப்போ கூப்பிட ஆரம்பிக்கிறவர்கள் சுவாமி சுவாமி சொல்லுகிறவர் எல்லாம் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு வருவார்கள் என்று நினைக்காதீர்கள். பரலோகத்தில் இருக்கிற என்னுடைய பிதாவின் சித்தத்தை செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்துக்கு சேருவார்கள். இங்க என்ன ஆயிடுச்சு தெரியுங்களா, நீதிமான்கள்லாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள போங்கன்ட்டு தேவதூதர்களை கூட அனுப்புறார்கள்னு வைங்க. வேதத்துல அப்படி இல்லை, ஆனாலும் நாம ஒரு கற்பனைக்குள்ள வரலாம். வேலை செய்யறதுக்கு தேவதூதர்கள் இருக்கிறாங்க, கொடையான கொடி. இப்போ நமக்கு தெரியுமா, போந்தோம் நமக்கு எந்த ரூமு எந்த இடத்துல நம்ம வாசம் செய்யணும் நமக்கு தெரியுமா. அதனால வேலைக்காரர்களுக்கு ஃபர்ஸ்டே ஜீசஸ் சொல்லியிருப்பார், இப்படி வர போறாங்க என் பிள்ளைகள் நீதிமான்கள், அவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கு இந்த சாமலா மதனுக்கு இந்த ரூம் கொடு, இந்த சுரேஷ் பாஸ்டருக்கு இந்த ரூம் கொடு, இந்த ஐசாக்கு ராஜுக்கு இது கொடு, இந்த சரளா மகேஷ்க்கு, இப்படி ஆண்டவர் ஏற்கனவே சொல்லிட்டுக்குவார். புரியுதுங்களா? அல்லேலூயா அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ஆமென். இப்போ நம்ம உள்ள போங்க, ஆண்டவர் வார்த்தை கொடுத்த பிறகு நம்மளை யார் கூட்டு போன, கைடு பண்ணோம், தேவதூதர்கள் வெல்கம் பண்ணோம், வாங்க கமிங் கொண்டு போய் அங்கங்க இடம். இப்போ நமக்கு பிரவேசம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இவங்களுக்கு கெட் அவுட் ஆயிடுச்சு. எங்க நித்திய தண்டனைக்குள்ள இவங்க கெட் அவுட் ஆறாங்க. இப்போ சாமி 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 கத்துறாங்க, கத்துறாங்க. இது நடுக்கொண்டு இயேசு அப்பயே சொல்லிட்டாரு, சுவாமி சுவாமி ஏன் நாங்க தண்டனைக்குள்ள போனோம், நாங்க உன்னை ஏத்துக்கலையா, நாங்க உன்னை ஞானஸ்தான எடுக்கலையா, நாங்க உன்னை ஆராதிக்கலையா. ஆரம்பிக்க போறாங்க. ஏதோ அடிக்கடி ஒரு முறை 2 முறை தவறிட்டோம் சர்ச்சுக்கு வர்றது, அவ்வளவுதானே சுவாமி. சுவாமி நான் சாமி ஏதோ ஒரு பாட்டு வந்துச்சு இல்ல, வாடா சாமி
வந்துரு சாமி என்று. அல்லேலூயா இருக்கட்டும். பிரைஸ் தி லார்ட். இப்போ ஆரம்பிக்கிறாங்க பாருங்க. சாமி 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 ஏன் எங்களை துரத்துறீங்க, ஏங்க எங்களை வெளியே போவன்றீங்க. அவங்க ஒண்டி உள்ள போறாங்க, நாங்க ஏன் வெளியே போகணும், கத்துறாங்க கதறாங்க. இப்போ ஏசப்பா சொல்றாரு, இப்போ அவங்க சொல்றாங்களாம் என்னான்ட்டு, சுவாமி சுவாமி உன்னுடைய நாமத்துல நாங்கள் பிரசங்கம் பண்ணவில்லையா? ஊழியக்காரர்கள் இன்னைக்கு ஊழியக்காரர்கள் நிறைய பேர் பிரசங்கம் பண்றாங்க, ஏமாத்தி நிற்கிறாங்க. ஜனங்க கிட்ட இந்த காணிக்கை புடுங்கி புடுங்கி துண்ணு அவனும் அவன் வீட்டுக்காரன் சொத்து சேர்த்து 100 கோழிகளை வைத்து இன்னைக்கு பிளேட்லேயே போறாங்க 300 கோடிக்கு ஒரு பிளேட். ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு என்ன ஆகுது? இன்னைக்கு இப்போ கவர்மெண்ட் ஒரு 100 கோடி சீஸ் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் அவங்க இந்த மாதிரி சின்ன சர்ச்சுகளுக்கு கொடுத்திருந்தாலே அவன் சொந்த சர்ச்சை கட்டியிருப்பான் இல்லையா வாடிக்கையோட. விசுவாசிகள் பிள்ளைகளை படிக்க வச்சிருக்கலாம், எஜுகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கலாம். அவ்வளவு கோடிகளை வேஸ்டா சொல்லு பண்றாங்க. அதெல்லாம் ஜனங்களுடைய காணிக்கை. பார்க்கறதுக்கு இவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்க? ஆடுகளை போல தெரிகிறார்கள், உள்ளெல்லாம் ஓநாய்கள் போல இருப்பார்கள் என்று இயேசு முதலே சொல்லிட்டார். இப்படியாப்பட்ட ஊழியக்காரங்கள் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த லிஸ்ட்ல நானே சொல்லுவேன், சுவாமி சுவாமி உன் நாமத்துல நான் இந்த ஜனங்களுக்கு போதனை பண்ணலையாப்பா அப்படி நானும் அந்த லிஸ்ட்ல இருந்தேன்னா நானும் சொல்லுவேன். சாமி உன் பேர்ல நான் போதனை பண்ணேன், எப்படியெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணேன், 1 hour பிரசங்கம் பண்ணேன். என் பிரசங்கத்தை கேட்டு ஜனங்க சொன்னா உன் பிரசங்கம் அவ்வளவு நல்லா இருக்குது, உன் மெசேஜ் அவ்வளவு நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்களே, யாப்பா உள்ள என்ன அனுப்ப மாட்டேங்கிறீங்க? ஆனா நீ மேல பார்த்தா நல்ல கனித்தர மரம் போல கண்டாய், ஆனா உள்ள நீ சொத்த மரம் போல வாழ்ந்தா. புரியுதா நான் சொல்றது? மேல நான் பார்க்க நல்ல ஒரு ஊழியக்காரனா தெரியறேன், ஆனா நான் யோசிக்கிறது, நான் இருதயத்துல மனசுல யோசிக்கிறது, நான் செய்யறதெல்லாம் தேவனுக்கு பிடிக்காத காரியமா இருக்குது. அது தேவனுக்கு நல்லா தெரியுது. ஆனா உங்க கண்ணுக்கு முன்பதா நான் நல்லா ஒரு ட்ரெஸ் போடுறேன், நல்லா மெசேஜ் தரேன், இப்படி இருக்குது. ஆனா அங்க வந்த பிறகு நான் செய்த வண்டவாளம் தண்டவாளம் எல்லாம் அங்க வெளிப்படுது. சுவாமி உன் நாமத்துல நான் இவ்வளவு நல்லா பிரசங்கம் பண்ணேன்னு கேட்டுங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்களே. நீ வெறும் வார்த்தை தான்டா பேசுனேன், நான் கொடுத்த இந்த வார்த்தை ஆவியானவர் மூலமா பேசுறேன், ஆனா நீ செய்த கிரியை எப்படியாப்பட்டது அது எனக்கு பிடிக்கல. நீ செய்த கிரியை எனக்கு பிடிக்கல, அது பிடிக்காத கிரியைகளை நீ செய்து கொண்டு வந்தாய் அப்படி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் இயேசு. இந்த ஜனங்க ஊழியக்காராகட்டும், விசுவாசிகள் ஆகட்டும், மூப்பர்கள் ஆகட்டும், அப்பா உன் நாமத்துல இங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பாருங்க. கெட் அவுட் ஆனவங்க எல்லாம் ಆರಂಭಿக்கிறாங்க. ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲವೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? இன்னைக்கு விசுவாசிகள் கூட பிசாசியை துரத்த வல்லமை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் தெரியுமா? இயேசு நாமத்துல ஓடு பிசாசி, நீ போய் சொல்லு ஓடும். இயேசு நாமத்தின் அதிகாரத்துல நான் சொல்றேன், பிசாசியை விட்டு போ அப்படின்னு நீ கட்டளையிடு, அது ஓடும். நீ விசுவாசியா இருந்து நீ பிசாசியை துரத்திட்ட. ஆனா கர்த்தருடைய கிரியையில நீ எப்படி வாழ்ந்த, இதுதான் முக்கியம். இன்னைக்கு நான் விசுவாசத்துல இயேசு நாமத்துல ஓடு பிசாசியை துரத்திட்டேன், ஆனா கிரிய விசுவாசத்துல நான் எப்படி வாழ்ந்தேன் இங்க சொல்றாரு. இங்க இவன் சொல்றான், யாரு வெளியோ கெட்டாட்டான மனுஷி சொல்றாங்க, சுவாமி உன் நாமத்துல நாங்கள் போதனை பண்ணோம், அது விசுவாசியானாகட்டும் ஊழியக்காரனாகட்டும். சுவாமி உன் நாமத்துல பிசாசியை துரத்தணும், அது விசுவாசிகளானாகட்டும் மூப்பர்களானாகட்டும் பாஸ்டர்னாகட்டும். உன் நாமத்துல நாங்க துரத்தணும் இல்லையா பேய்களை? உன்னுடைய நாமத்தின் மேல அநேக அற்புத காரியங்களை நாங்கள் செய்தோம் இல்லையா? நாமத்தின் நிமித்தமா அநேக மிராக்கல்கள் செஞ்சோம் இல்லையா? இயேசு நாமத்துல செய்யலாங்க, இயேசு நாமத்துல பிசாசை துரத்தலாங்க, இயேசு நாமத்துல போதனை கூட பண்ணலாங்க. இந்த பூமியில எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா இந்த பூமியை விட்டு போன பிறகு நீ செய்த போதனையில, நீ துரத்தின பிசாசுல, செய்த காரியங்கள உன் கிரிய விசுவாசம் எப்படி இருந்தது அங்க செக் பண்ணப்படும். இந்த விசுவாசம் 91 கேரட் உண்மையா இல்ல பித்திலிக்கு கவரிங்கா அங்க தெரியப்படும். இங்க நம்ம பித்திலிக்கு கவரிங்கா
ஜனங்கள் மத்தியில காணப்படலாம், ஆனா கிரியைகள் நடக்கும். இங்க பித்தளைக்கு கோல்டு பாலிஷ் அச்சது போல நாம் ஜனங்க மத்தியில பிசாசையை துரத்தலாம், அது நடக்கும், எல்லாமே பண்ணலாம். ஆனா அங்க வெளிரங்கமா இருக்கும். அதான் சொல்லிட்டார் இயேசு, இந்த ஜனங்க சுவாமி சாமி என்றுங்கலாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு வர முடியாது. உன் நாமத்துல பேய ஓட்டணும், உன் நாமத்துல அற்புதம் செஞ்சோம், உன் நாமத்துல நாங்கள் போதனை பண்ணோம், ஏன் எங்களை அவங்களோட சேர்க்கல, ஏன் எங்களை பிரிச்சுட்டீங்க? ஏன்னா பேருக்கு நீங்க அவங்கள போல பூமியில வாழ்ந்தீங்க, ஆனா செய்ததெல்லாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு விரோதமான காரியங்கள், என் வார்த்தைக்கு விரோதமான காரியங்கள். அதனால அவங்க நீதிமானா பேர் வாங்கி என்னுடைய தந்தையின் ராஜ்யத்துக்கு போறாங்க. நீங்க செய்த கிரியைக்கு அநீதிமான பேரை வாங்கி, கெட்டவர்களாக பேரை வாங்கி, கெட்ட மரம் போல நீங்க பேரை வாங்கி இந்த இடத்துக்கு போறீங்க. அவன் நல்ல மரம் என்று பேரை வாங்கி இந்த இடத்துக்கு போறாங்க அப்படின்ட்டு அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்துல சொல்றாரு. ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿವೆಂದು ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನನಗೆ ಹೇಳುವರು. அப்போ இயேசு சொல்றாரா, ஆக நான் அவರಿಗೆ நானெந்து ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು காணேனு அப்படி ஒரே வார்த்தையில முடிச்சிடுறாரு. என்னாட்டு கதறாங்கோ எல்லாம் பண்றாங்கோ. ஒருவேளை இயேசு எதனா சென்டிமெண்ட்ல ஒரா என் புள்ளிங்க இவங்களுக்காக நான் ஜீவனை கொடுத்து ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு ஒருவேளை அவர் மனங்கிற மாறிட்டாரன்னா கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஏற்று, அதனால ஒரே வார்த்தை சொல்லிடுறாரு, நான் நீங்க யாருன்ட்டு எனக்கு தெரியல போங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு உள்ள போய் நேர்ந்தார். அல்லேலூயா. கொஞ்ச நேரம் நின்னா அவருக்கு ஃபீலிங் பண்ணப்பட்ட தண்டனைக்கு போறது வேண்டாம், ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் தர வாங்க, மனம் திருப்பிடும், எங்க கொடுத்துருவானோ அன்ட்டு நினைச்சு ஒரே வார்த்தையில முடிச்சுடுறாரு. நான் நீங்க யாருன்ட்டு எனக்கு தெரிய, உங்க அடையாளமே எனக்கு தெரியல, பரவாயில்ல ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಕಾಣೇನು எனக்கு தெரியாது, ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುವವರೇ ನನ್ನಿಂದ ತೊಲಗಿ ಹೋಗಿರಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ சொல்லிட்டு போயினே இருந்துருவார். அல்லேலூயா. அதனால நாம் என்ன பண்ணணும், இந்த உலகத்துல வாழ்ற மட்டும் எப்படி வாழக்கூடாது, இந்த உலகத்துல வாழ்ற மட்டும் எப்படி வாழக்கூடாது, எப்படிங்க வாழக்கூடாது? 3வது வாரத்துல பிரசங்க கொடுத்தனே ಮರೆದಿದ್ದೀங்களா? ಜೀವಿಸುವವರು ಇನಿ ನಮಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದೆ, ನಮಗಾಗಿ ಸೆತ್ತು 3ನೇ ದಿನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಆ கிறிஸ்தன வாக்கிற்காக ನಾವು ஜீவிசோம். வாழ்கிறவர்கள் இனி நமக்காக வாழாத, நம்முடைய குடும்பத்துக்காக வாழாத, நம்முடைய சரீரத்தின் இச்சைக்காக வாழாத, நம்முடைய மைண்டுக்காக வாழாத, அவர் நமக்காக செத்து உயிர் தெழுந்து நமக்காக ஒரு ராஜ்யத்தை ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறாரே, அந்த கிறிஸ்துக்காக வாழ கத்துக்கலாம். அல்லேலூயா. பாருங்க, எல்லாம் சேர்த்து வச்சாரு எங்க இன்ஜினியர் போகும்போது ஒன்னு எத்தனை போல. ஆனா இன்னைக்கு நான் சொல்றேன், அவர் பரதேசியில இல்ல, பணக்காரன் இருந்தானே பாதாளம் அதுக்குள்ளதான் இருக்கிறார். ஆனா இயேசு சொன்னார், பணக்காரங்க எல்லாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அவன் சொல்லுவான், என்கிட்ட தான் பணம் கோடி கணக்குல கொட்டி கிடக்குது, நான் ஏன் இயேசுவை ஏத்துக்கணும், நான் வாத்தியஸ்தனா? இன்னைக்கு மைண்ட் செட் மனுஷனது எப்படி ஆச்சு, வியாதியில இருக்கிறவங்க தான் கிறிஸ்துவை ஏத்துக்கணும், ஏழைப்பட்டவங்க தான் கிறிஸ்துவை ஏத்துக்கணும். அவர் பணக்காரனுக்கும் நித்திய ஜீவனை வைத்திருக்கிறார், ஏழைப்பட்ட தரித்திரனுக்கும் நித்திய ஜீவனை வைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அவர் பணக்காரனே அவர்தான் உண்டாக்கினார், ஏழைகளும் அவர்தான் உண்டாக்கினார். அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதான் சொல்லிட்டார், பணக்காரங்கெல்லாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு வர முடியாது. ஏன்னா அவனுடைய பணமே சர்வஸ்வன்ட்டு நினைச்சு வாழ்றான். ஆனா ஒரு நாள் அவன் சாகும் போது அதை எதுவுமே எடுத்துட்டு போகாத அந்த பணக்காரனை போல பாதாளத்துல போய் வேதனை ஸ்தலத்துல கதறி அழுகிறான். இன்னைக்கு நம்மள கொஞ்சம் யோசிக்கணுங்க. நம்ம வேலைக்கு போகலாம், பரவாயில்ல, சம்பாதிக்கலாம், நல்ல நல்ல சாப்பாடு பண்ணலாம், சாப்பிடலாம், துணி போடலாம், நல்ல நல்ல வீட்டில் இருக்கலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். ஆனா அது காட்டிலும், அதெல்லாம் காட்டிலும் ஒரே ஒரு மடங்கு 1% நாம் கர்த்தரை தொழுது கொள்வது நாம் விடக்கூடாது.
நம்ம அவர் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கிறத நாம் மறந்துடக்கூடாது. நம்ம அவரை ஆராதிக்கிறத நாம் விட்டுறக்கூடாது. அவர் நாமத்துக்கு கொடுக்க வேண்டிய மகிமையை நம் கனத்தையும் கொடுக்க நாம் கத்துக்கணும். அதுக்குதான் இன்னும் அவர் பொறுமையா காத்து கொண்டு இருக்கிறார். நானா இருந்தா இயேசு இடத்துல எப்பயோ இறங்கி வந்துட்டுக்குவேன். போங்க மட்டு நசுக்கிற மாதிரி சிலரை நசுக்கி சிலரை கொண்டு போயிடுவேன். ஆனா அவர் என்னை போல சுபாவம் உள்ளவர் அல்ல, அவர் தெய்வம். அதுதான் தெய்வம், அன்புள்ள தேவன். அன்பே பெருசு, அன்பே இப்படியாப்பட்டது என்று அவர் கத்து கொடுத்தவர் அவர். ஆமென். சிலுவையில் அடிச்சு எல்லாரும் தொங்கப்பட்டாங்க. அப்ப கூட என்ன சொல்றார்? பிதாவே, இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியாம செஞ்சிட்டாங்க, இவரை மன்னிச்சிருங்க. பாத்தியா அன்பு எப்படியாப்பட்ட அன்பு கொடுத்தார் அவரு. ஹல்லேலூயா. அந்த அன்புள்ள தேவனை நாம் அவர் கூட இருந்து இன்னும் அவரை அதிகமா அன்பு செய்யறத நாம் மறந்துடக்கூடாது. ஆமென். நிறைய பேர் இங்க மாத்திரம் இல்ல, நிறைய சர்ச்சில் பேக் வாங்கிட்டாங்க. உலகத்தின் ஆசைகள், உலகத்தின் இச்சைகள், கண்ணின் இச்சை, சரீரத்தின் இச்சை, சரீரத்தின் இச்சை. பார்த்துருக்கிறீங்களா? சரீரத்தின் இச்சை மைக்கேல பாருங்க, கொஞ்சம் கழுத்துலையும் காதுலையும் மூக்கிலையும் எங்கேயும் போடுவாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நாள் பார்த்துக்கலாம். இது சரீரத்தின் இச்சை, கண்ணின் இச்சை, மாம்சத்தின் பெருமை, பெருமையோடு கொஞ்சம் சிலருக்கு இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. சரீரத இச்சை, கண்ணின ஆசை, ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ அப்படின்னா அந்த வாழ்க்கையை எப்படினா வாழ்ந்துக்கலாம். அந்த வாழ்க்கையை கர்த்தர் ஒரு டீசெண்டா வச்சிருக்கிறார். அந்த டீசெண்டோட தான் நம்ம வாழணும். நம்ம எப்படினா வாழ்றது அது அப்போ கிறிஸ்துக்குள் வரதுக்கு முன்பதாக பழைய வாழ்க்கை. ஆனா புதிய வாழ்க்கை எல்லாமே மாறிச்சு. இன்னைக்கு வாழ்கிற வாழ்க்கை ಬದುಕು ಬಾಳಿನ டம்பா கிடையாது. அது கர்த்தருக்குள்ள பிடிச்ச ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கணும். ஆமென். அல்லேலூயா. அதனால இந்த வசனத்தை கேட்டு இருக்கிறீங்க, இந்த வசனத்தை இருதயத்துல வச்சுக்கோங்க. இந்த வசனத்தை பிரகாரம் வாழுங்க. வாழ்றது ஒன்றும் பெரிய விஷயம், கஷ்டமே இல்லைங்க. கொஞ்ச நாள் அப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுக்குள்ள வந்துடுவீங்க. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். ஓ உதாரணத்துக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்றேன். ஒரு குழந்தை இதுக்கு நீச்சல் வருமா? வராது. இதுக்கு நீச்சல் என்ன பண்ணோம்? வரணும்னா என்ன பண்ணோம்? தூக்கிட்டு போய் தண்ணியில போட்டு வந்துடணுமா? உள்ள இறங்கி நம்மளே இறங்கி கை மேல படுக்க வச்சு காலு கை அப்படித்தான் நானும் கத்துக்கினேன். அடிச்சு 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 கொஞ்ச நாள் அப்படியே பண்ணினே இருந்தா என்ன ஆயிடும்? விட்டுட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது என்ன பண்ணும்? இந்த சைனா புள்ளிங்கெல்லாம் பாருங்க, அப்பப்போ பார்க்குவேன், ஊருன்னு தாகுது, அதே குதிக்குது, அதே நீச்சல் ஆச்சுன்னு எவ்வளோ ட்ரைனிங் இப்போ கத்துக்குது. அதே போலதான் நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டமா தெரியலாம். ஐயோ இது என்னால முடியலையே, ஐயோ இது என்னால பண்ண முடியலையே. நீ அனுதினம் பண்ண ஆரம்பிச்சு பாரு, ஆட்டோமேட்டிக்கா அது உனக்கு பிராக்டிஸ் ஆயிடும். ஆமென். அப்போ நம்ம நீதிமானா எங்க இருக்கும்? தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கும். பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. எல்லாம் எழுந்து நிற்போம்.